हेलो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। लास्ट टाइम આપણે एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स અને पास्ट परफेक्ट टेन्स ना अलग अलग त्रण प्रकारना वाक्यों, सौ प्रथम नेगेटिव सेंटेन्सीस, पछी इंट्रोगेटिव અને બાદમાં નેગેટિવ પ્લસ ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સીસ એટલે નકાર પ્લસ પ્રશ્નાર્થ વાક્યો શીખ્યા અને હોમવર્કના વાક્યો પણ આવ્યા। તો સૌ પ્રથમ આપણે આજનો જે નવો ટોપિક अथवा જે કંઈ નવું एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस में શીખવા જઈ રહ્યા છીએ તે પહેલાં સૌ પ્રથમ ગઈ વખતે તમને જે હોમવર્કના વાક્યો આપ્યા હતા એ સોલ્વ કરાવીશ, समझाईश। दरेक वाक्य 2 થી 3 वखत समझाईश, सॉल्व कराईश। बराबर तमे ध्यानथी सांभळजो, समझजो अने तमारो चोपड़ो ओपन करी अने तमे जे आंसर्स लखेला छे आना बराबर ए बराबर चेक करजो। कोई भूल होय तो सुधारजो। बराबर हूँ मानु छुं त्यां सुधी लगभग कोई मिस्टेक हशे नहीं, छतां पण दरेके दरेक जवाबने बरोबर समझजो, ध्यानथी ग्रहण करजो अने चेक करजो। ओके, चलो हवे आगळ आपणे जे सौ प्रथम जे एक्सरसाइज सॉल्व करवा मांगीए छीए तो ए वाक्य सॉल्व करावुं छुं। चलो, आई हेवंट टाइप्ड ध लेटर। तो सौ प्रथम आपणी सिस्टम प्रमाणे वाक्यना 3 भाग पाड़ी दईशुं। बराबर, कर्ता, क्रियापद, कर्म। चलो, ए आई ए कर्ता छे, आ टाइप्ड ए क्रियापद छे। शुं टाइप कर्युं? तो ध लेटर्स छे ते कर्म छे। ध लेटर छे ते ध लेटर एक वचन है, कर्म है। लेटर एक वचन है, पहला नियम प्रमाणे कर्म ने कर्ता बनावो तो ध लेटर आपणे आगळ मूकीशुं। तो ध लेटर हेवंट नुं शुं थई जशे भाई? एक वचन है तो हेजंट। ध लेटर हेजंट बीन टाइप्ड बाय मी। ध लेटर हेजंट बीन आवशे टाइप्ड बाय मी। नेगेटिव सेंटेन्स है, फरीथी बोलूं छुं। ध लेटर एक वचन है तो एना माटे हेज मूकवानुं आवे तो अहींया हेजंट थई जशे। तो ध लेटर हेजंट बीन टाइप्ड बाय मी। बीजुं वाक्य भाई, मितुल हेज नॉट प्लेड क्रिकेट। चलो, ए आ मितुल ए कर्ता छे, आ प्लेड ए क्रियापद छे अने क्रिकेट ए कर्म छे। बराबर, तो क्रिकेट आगळ आवशे। क्रिकेट एक वचन है, जो क्रिकेट एटले रमत एक वचन में। तो क्रिकेट हेज नॉट बीन प्लेड बाय मितुल। क्रिकेट हेज नॉट बीन प्लेड बाय मितुल। नंबर 3, शोभा हेजंट स्टॉलन ध थिंग्स। तो शोभा एक कर्ता छे, आ स्टॉलन ए क्रियापद छे अने ध थिंग्स छे ते कर्म छे। बराबर, तो ध थिंग्स जो बहुवचन है एस लाग्यो छे तो हेजंट नहीं आवे, हेवंट थी जशे। शुं थई जशे भाई? ध थिंग्स हेवंट बीन स्टॉलन बाय शोभा। ध थिंग्स हेवंट बीन स्टॉलन एटले चोरी करी, स्टील, भूतकाळ स्टोल अने भूतकृत स्टोलन आपेલું છે। हेव हेज अने हेड वाळा वाक्यमां भूतकृत होय ज, એટલે चिंता करवानी जरूर નથી। The things haven't been stolen by Shobha. Number आगळ, we have not cut the trees। तो we ए कर्ता छे, cut ए क्रियापद छे, the trees छे ते कर्म छे। बराबर, the trees आगळ आवशे। the trees बहुवचन छे तो एनी साथे to be નું रूप have आवशे, have छे ज। तो the trees have not been cut by us। The trees have not been cut by us। फरीथी बोलूं छुं भाई, the trees have not been cut by us। ओके, नंबर 5, तो कर्ता अहींया have the pupils written the exercise। प्रश्नार्थ आव्यो तो कर्ता the pupils छे, written ए क्रियापद छे अने the exercise छे ते कर्म छे भाई। राइट, तो द एक्सरसाइज आगळ मूकीशुं। तो एक्सरसाइज एक वचन के बहुवचन जोईशुं? हाँ, तो एक वचन है तो एना माटे टू बी नुं रूप हेव नहीं चाले। शुं मूकीशुं? हेज। तो हेज ध एक्सरसाइज बीन रिटन बाय ध प्यूपिल्स। फरीथी बोलूं छुं, एक्सरसाइज एक वचन है एटले एना माटे हेव नहीं पण हेज।
પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હોય તો જવાબ પણ પ્રશ્નાર્થ જ બનશે. એટલે તમે જે જવાબ લખ્યા છે તેમાં પેસિવ વોઇસમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન કર્યું છે કે નથી કર્યું? ચેક કરજો, જરૂરી છે. તો હેઝ ધ એક્સરસાઇઝ બીન written by the pupils? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. હેવ they helped us? બરાબર. ચલો, they કરતા છે, helped એ ક્રિયાપદ છે અને us છે તે કર્મ છે. us આગળ આવશે ને તો શું થશે? કર્મ નહીં કરતા બનાવો તો વી, તો વી આવશે તો વીની સાથે ટુ બીનું રૂપ કયું જોશે? હેવ આપેલું જ છે. તો હેવ વી હેલ્પડ બાય ધેમ? હેવ વી બીન હેલ્પડ બાય ધેમ? બીન થઈ ગયું હતું. હેવ વી બીન હેલ્પડ બાય ધેમ? બીન મૂકીશું, આગળ પણ એવો જવાબ હતો. કેવો હતો? તો હેઝ ધ એક્સરસાઇઝ બીન રિટન બાય ધ પ્યુપિલ્સ? એમ અહીંયા શું થયું ભાઈ? તો હેવ વી બીન હેલ્પડ બાય ધેમ? ચલો, નંબર 7. હેઝ અનુ ડ્રીવન આ કાર? તો અનુ એ કરતા છે, ડ્રાઈવનું ડ્રીવન એ પૃથ્કુદન એટલે કે ક્રિયાપદ છે અને એ કાર એ કર્મ છે. તો એ કાર આગળ મૂકીશું તો એની સાથે ટુબીનું રૂપ કયું હોવું જોઈએ? હેઝ છે જ. બરાબર. તો હેઝ એ કાર બીન ડ્રીવન બાય અનુ? હેઝ એ કાર બીન ડ્રીવન બાય અનુ? હેઝ એ કાર બીન ડ્રીવન બાય અનુ? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. ચલો, હેઝ લતા બ્રોટ ધ વેજીટેબલ્સ? ચલો, લતા એ કરતા છે, બ્રોટ એ ક્રિયાપદ છે અને કર્મ કયું છે ભાઈ? ધ વેજીટેબલ્સ આગળ લાવીશું. જો વેજીટેબલ્સ બહુવચન છે તો અહીંયા હેઝ નહીં ચાલે. શું મૂકવું પડશે? હેવ. તો હેવ ધ વેજીટેબલ્સ બીન બ્રોટ બાય લતા? હેવ ધ વેજીટેબલ્સ બીન બ્રોટ બાય લતા? ફરીથી બોલું છું. હેવ ધ વેજીટેબલ્સ બીન બ્રોટ બાય લતા? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. ચલો, હેડ મીરા સોંગ ધ ભજન્સ? ચલો, મીરા એ કરતા છે, સંગ એ ક્રિયાપદ છે. સંગ એટલે ગાવું. શું? તો ધ ભજન્સ, મીરાબાઈ. બરાબર. હવે જો ટુ બીનું રૂપ અહીંયા હેડ આપેલું છે, એનો મતલબ શું થયો? પૂર્ણ ભૂતકાળ આવ્યો. તો પૂર્ણ ભૂતકાળ હોય તો હેડ તો એક વચનમાં હેડ રહેશે, બહુવચનમાં હેડ રહેશે. આપણે કોઈ ચેન્જ કરવાનું રહેશે નહીં. ચલો, તો હેડ ધ ભજન્સ બીન સંગ બાય મીરા? હેડ ધ ભજન્સ બીન સંગ બાય મીરા? પ્રશ્ન. ફરીથી પહેલો અક્ષર હંમેશા કેપિટલ થાય. હેડ ધ ભજન્સ BEEN બીન સોંગ બાય મીરા? મીરાનો એમ પાછળ કેપિટલ. પાછળ જતા કોઈ પણ નામ આવે તો નામનો પહેલો અક્ષર કેપિટલ જ રહે. પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન રહેશે. બરાબર. હેડ યુ નોટ બ્રોકન ધ રૂલ્સ? જો હવે નકાર પણ આવ્યું, પ્રશ્નાર્થ પણ આવ્યું. તો આપણે તો કરતા કોણ છે? યુ ક્રિયાપદ બ્રોકન અને ધ રૂલ્સ છે તે કર્મ છે. તો હેડ ધ રૂલ્સ not been broken by you? Had the rules not been broken by you? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. ફરીથી બોલું છું ભાઈ. પહેલો અક્ષર કેપિટલ. હેડ ધ રૂલ્સ નોટ બીન બ્રોકન બાય યુ? ચલો, નંબર 11. Hadn't the doctor given an injection? તો ભાઈ તો ડોક્ટર એ કરતા છે, ગીવન એ ક્રિયાપદ છે ને ઇન્જેક્શન છે એ કર્મ છે. એન ઇન્જેક્શન આગળ આવશે. એના માટે ટુ બીનું રૂપ અહીંયા હેડન્ટ આપેલું છે. જો શોર્ટ ફોર્મ આપેલું છે તો આપણે એમનું એમ જ મૂકવાનું. તો હેડન્ટ એન ઇન્જેક્શન બીન ગીવન બાય ધ ડોક્ટર? હેડન્ટ એન ઇન્જેક્શન been given by the doctor? ફરીથી બોલું છું. hadn't an injection been given by the doctor? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. ચલો, નંબર 12 આયા. હેઝ મિહિર નોટ પ્લેડ ધ ગેમ્સ? ચલો, મિહિર એ કરતા છે, પ્લેડ એ ક્રિયાપદ છે અને ધ ગેમ્સ છે તે કર્મ છે.
શું ભાઈ? ધ ગેમ્સ. હવે ધ ગેમ્સ આગળ આવશે. ટુ બીનું રૂપ કયું આપેલું છે આગળ? હેઝ. તો હેઝ નહીં ચાલે. ગેમ્સ બહુ વચન છે તો શું કરવું પડશે? હેવ. તો હેવ ધ ગેમ્સ નોટ બીન પ્લેડ બાય મિહિર. ફરીથી બોલું છું, ધ ગેમ્સ આગળ લાયા, કર્મને કરતા બનાવ્યું, તો એના માટે ટુ બીનું રૂપ કયું મૂકીશું? હેઝ ચાલશે? ના, હેઝ તો એક વચનનું છે, મિહિર સાથે છે, પણ ગેમ્સ બહુ વચન છે તો એના માટે હેવ. તો હેવ ધ ગેમ્સ નોટ બીન પ્લેડ બાય મિહિર. પ્રશ્ન. ચલો, કેન યુ સિંગ ધ સોંગ્સ? ચલો થોડુંક બદલાવવાનું. પેલા વાક્ય પૂરા કરે, 12 વાક્યો, 1 ડઝન પૂરા. કયા? હેવ, હેઝ અને હેડવાળા વાક્યો. એમાં નકાર, પ્રશ્નાર્થ, નકાર પ્લસ પ્રશ્નાર્થ. ચલો હવે કેન યુ સિંગ ધ સોંગ. ચલો, કરતા યુ છે, સિંગ એ ક્રિયાપદ છે ને ધ સોંગ છે તે કર્મ છે. ધ સોંગ્સ આગળ આવશે કારણ કે પ્રશ્નાર્થ છે. તો કેન તો એમનું એમ જ હશે. તો કેન ધ સોંગ્સ બી સંગ બાય યુ. આમાં બીન નહીં આવો, બી આવશે, BE બી. તો કેન ધ સોંગ્સ બી SUNG sung by you? પ્રશ્નાર્થ છે. કેન ધ સોંગ્સ બી SUNG sung by you? નંબર આગળ. વિલ યુ નોટ સી અ મૂવી? ચલો, તો આ યુ એ કરતા છે, સી એ ક્રિયાપદ છે અને આ મૂવી એ કર્મ છે. તો એ મૂવી આગળ આવશે, પણ પહેલાં ટુ બીનું રૂપ મૂકીશું. તો વિલ એ મૂવી not be seen by you? Will a movie not be SEEN seen by you? પ્રશ્નાર્થ છે. ચલો, I don't tell you a joke. તો આઈ એ કરતા છે, ટેલ એ ક્રિયાપદ છે. ટેલ એટલે કહેવું. હવે કર્મ શોધવાનું. આ કે આ શું કહેવાની વાત છે? શું કહેવું છે ભાઈ? તો જોક કર્મ બની. કોને? કર્મ આટલે છે અને એના પહેલાં કોઈ શબ્દ આવતો હોય તો સમજવું કે દ્વિકર્મક રચના છે, ડબલ ઓબ્જેક્ટિવ કન્સ્ટ્રક્શન છે. તો હું વડે પ્રશ્ન પૂછો. ટેલ એટલે કહ્યું. શું કહ્યું? તો કે ચોક્સ કહ્યો. કોને કહ્યો? તો કે અમને કહ્યું. તો કર્મ નંબર 1, કર્મ નંબર 2, 2 કર્મો છે. તો કેવી રચના લખેલી છે ભાઈ? દ્વિકર્મક રચના છે. થોડુંક નીચું કરું છું. હા, તો 2 કર્મો આપેલા છે ભાઈ. 2 કર્મો આપેલા હોય તો 2 રીતે જવાબ બને. અને આગળ લઈ લઈએ. પહેલા નંબરે તો ઇઝી બનશે. કર્મને કરતા બનાવતો યુ. હવે ડુ કાઢીને એમ ઇઝ કહો તો આર મૂકીશું. તો યુની સાથે શું મૂકીશું? આર. પણ નકાર છે તો નોટ નહીં કાઢવાનો. તો યુ આરન્ટ ટોલ્ડ, વધારાનું કર્મ, એ જોક બાય મી. વિધાન વાક્ય છે, પ્રશ્નાર્થ નથી ભાઈ. દર વખતે પ્રશ્નાર્થ હોય એવું જરૂરી નથી. તો પહેલો જવાબ, યુ આરન્ટ ટોલ્ડ એ જોક બાય મી. જોક એટલે જોક્સ જે કહીએ છીએ તે, એનું એક વચન છે. યુ આરન્ટ ટોલ્ડ એ જોક બાય મી, ફૂલ સ્ટોપ. નંબર 2 બીજી રીતે બનાવીએ છીએ. એ જોક આગળ લઈ લઈએ છીએ. તો એ જોક એક વચન છે તો ડોના બદલામાં ઇઝન્ટ, ડોન્ટના બદલામાં શું છે? ઇઝન્ટ. તો એ જોક ઇઝન્ટ ટોલ્ડ ટુ યુ બાય મી. A joke isn't told to you by me. ફરી વખતે, a joke isn't told, to મૂકવું પડે, to you by me. તો બંને રીતો આપણે જવાબો સમજ્યા, સોલ્વ કર્યા. બરાબર. તો આ 15 વાક્યો તમને બરાબર સમજાવ્યા છે, સોલ્વ કરાયા છે. કોઈ ભૂલ હશે તો તમે ઇન્ક્રીઝ કરી છે અને સુધારો કર્યો છે. અને હજી પણ કોઈને કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય કે જવાબમાં સમજ ન પડી હોય, બરાબર, તો તમે મને પૂછી શકો છો. બરાબર. ચલો, હવે આજનો જે ટૉપિક છે આગળ ધપાવીએ છીએ, આગળ શરૂ કરીએ છીએ.
चलो हवे गई वखते आपणे जे प्रेझન્ટ परफेक्ट टेन्स अने पास्ट परफेक्ट टेन्स शीख्या हता ए टॉपिक आज चाले छे। एमां आपणे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव अने नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव आवा प्रकारना वाक्यो शीख्या। हजी पण एमां इंट्रोगेटिवमां आपणे एक WH क्वेश्चन शीखवा छे। शुं शीखवुं छे भाई? WH क्वेश्चन्स। प्रकार एनो ए ज छे, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाळ, पण एमां WH क्वेश्चन्स। WH क्वेश्चन्स एवं टाइटल આપણે લખીશું। ચલો એક જ મિનિટ ઇંક પૂરી દઉં છું। हवे सौ प्रथम WH क्वेश्चन एटले शुं? तो तमे जाणो छो कि WH क्वेश्चन तमे धोरण 9 थी भणता आव्या छो। WH एटले हू, हुम, हुज, वॉट, वेन, वेर, वाय, विच के हाउ थी शरू थता प्रश्नो। बराबर 9 प्रकारना वर्ड छे आवा। कया 9 प्रकारना शब्दो? हू, हुम, हुज, वॉट, वेन, वेर, वाय, विच के हाउ थी शरू थता प्रश्नों ने WH क्वेश्चन कहेवाय छे। अत्यार सुधी आपणे जे शीख्या बराबर ए सादा प्रश्नों हता कि जेमां टू बी नुं रूप एकलुं ज आगळ हतुं अने हवे जे शीखीए छीए आजे एमां WH वर्डनो उपयोग थशे। पहेला आवड्या छे तो आ तो एना करता वेरी इजी छे भाई। WH कोने कोने कहेवाय तो अहीं आपणे लखीए छीए खाली हू होय, हुम होय, हुज होय, वॉट होय, वेन होय, वेर होय, वाय। बराबर हू, हुम, हुज, वॉट, वेन, वेर, वाय, विच के हाउ 9 प्रकारना शब्दों छे भाई आवा। बराबर पण आ बधा 9 प्रकारना वाक्यो पेसिव वॉइसमां शक्य बनता नथी। जे शक्य बने छे ए ज हुं अहींया सॉल्व कराईश, लखाईश। कारण કેટલાક શબ્દો એવા છે કે જેનું પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતર થતું નથી, તો એના આપણે કોઈ આ તો ખાલી એક તમને કીધું કે આટલા WH વર્ડ છે। બરાબર। હવે ધારો કે પહેલું વાક્ય એક લખું છું, વેર શુડ યુ પુટ માય બેગ। चलो वेर शुड यू पुट माय बैग? वेर शुड यू पुट माय बैग? चलो हवे प्रश्नार्थ छे, राइट। कई रीते खबर पड़ी? आ चिन्ह छे। बीजू चिन्ह टू बी नुं रूप आगळ छे। तीजू चिन्ह WH छे एटले वेर छे। चलो वेर वाळो प्रश्न आव्यो के कतुं वेर। चलो ए आ रह्यो छे। चलो हवे आपणे शुं करवानुं? आपणी सिस्टम प्रमाणे वाक्यना 3 भाग पाडी देवाना। कर्ता, क्रियापद, कर्म। चलो कर्ता कोण छे? वेर ना, शुड ना। कर्ता कोण छे? यू। क्रियापद कयुं छे? पुट एटले मूक्युं। शुं मूक्युं? तो माय बेग। आ वेर ए तो WH वर्ड छे, शुड ए तो टू बी नुं रूप छे। आपणे आगळ काढता बराबर। हवे प्रश्नार्थ छे तो जवाब पण प्रश्नार्थ बनशे, ए तो तमने खबर ज छे। तो सौथी पहेला जे WH वर्ड आपेलो होय ए WH वर्ड मूकी देवानो। चलो वेर तो वेर मूक्युं, वॉट आप्युं होय तो वॉट मूकवानो, वाय आप्युं होय तो वाय मूकवानो। ओके। चलो बीजा नंबरे हवे आ 5 नियमोने आपणे फॉलो करीशुं। पहेलो नियम छे भाई कर्मने कर्ता बनावो। कर्म कयुं छे? माय बेग। तो एने आपणे कर्ता बनावीशुं, पण ए आ कर्ता बनाव्युं। चलो माय बेग। पण बीजो नियम छे योग्य काळनुं टू बी नुं रूप मूको। तो टू बी नुं रूप कयुं आप्युं छे? शुड। तो शुडने आगळ मूकीशुं। केम आगळ मूक्युं भाई? केम आगळ मूक्युं खबर पड़ी ने? प्रश्नार्थ वाक्य में टू बी नुं रूप आगळ मूकवुं पड़े। पहेलामां शुड, कैन, कुड के हेव, हेज के हेड के वगैरह आगळ मूकता। बराबर। चलो 2 नियमनो उपयोग कर्यो। कर्मने कर्ता बनाव्युं, टू बी नुं रूप आगळ मूक्युं। WH जे होय ते मूकवानुं छे, तो नियम ना होय। चलो तीजो नियम आव्यो, वृत्तकुदन मूको। पण वृत्तकुदन पहेला बी मूकीशुं। तमने एम थाय के बी चोथी आई पई?
બી ક્યાંથી આવ્યું? તો બી ક્યાંથી આવ્યું ભાઈ? શુડ આવ્યું તો બી આવ્યું, બીન નહીં. બીન ક્યારે આવે? હેવ, હેજ અને હેડવાળા વાક્યો એવા પણ લખીશું, ડોન્ટ વરી. ચલો, તો વેર શુડ માય બેગ બી. ત્રીજો નિયમ વૃત્તકુદન મૂકો તો પુટ. ચોથો નિયમ બાય. અને પાંચમો નિયમ કર્તાને કર્મ બનાવો તો બાય. યુનું કર્મ યુ, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન રહેશે. શું નવું આવ્યું ભાઈ? બી આવ્યું અને વેર આગળ મૂકવાનું આવ્યું. હવે પડી ને, બી તો ખરેખર નવું નથી, આગળ આપણે શીખી જ ગયેલા છીએ. અહીંયા બધા હું મિક્સ વાક્યો કરાવું છું અત્યાર સુધીનું બધું જ. બરાબર, બીજું વાક્ય જોઈએ. વેર કુડ દે પ્લે ટેનિસ? વેર કુડ દે પ્લે ટેનિસ? તો એ આ દે કરતા છે, પ્લે ક્રિયાપદ છે, ટેનિસ કર્મ છે. ઓકે, તો ટેનિસ આગળ આવશે, પણ એ પહેલાં શું મૂકીશું? તો બી અહીંયા WH નો વેર શબ્દ મૂકી દઈશું. બીજા નંબરે ટુ બીનું રૂપ આપેલું છે એ પણ મૂકવું જ પડશે. ચલો, હવે આપણા 5 નિયમો. પહેલો નિયમ કર્મને કર્તા બનાવો, તો આ ટેનિસને આપણે આગળ મૂકી દીધું. બીજો નિયમ યોગ્ય કાળનું ટુ બીનું રૂપ મૂકો. ટુ બીનું રૂપ કુડ હતું, આગળ મૂકેલું હતું તો આપણે આગળ મૂકી દીધું છે, કારણ કે જવાબ પણ પ્રશ્નાર્થ જ બનાવવાનો છે. ત્રીજો નિયમ વૃત્તકુદન મૂકો. ત્રીજો નિયમ ભાઈ વૃત્તકુદન મૂકો, તો આ પ્લેનું વૃત્તકુદન પ્લેડ કરવું પડશે, પણ એ પહેલાં શું મૂકીશું? બી. કેમ બી આવી ખબર પડી ને? કેન, કુડ, મે, માઇટ વગેરે. તો બી અને પ્લેનું વૃત્તકુદન પ્લેડ. આમાં વૃત્તકુદન નહીં આપેલું હોય, હો, વૃત્તકુદન સમો આપેલું હશે, હેવ, હેજ અને હેડ હશે તો. ચલો, તો વેર કુડ ધ ટેનિસ બી પ્લેડ. ચોથા નિયમ પ્રમાણે બાય. અને કર્તાને કર્મ બનાવો તો તેનું કર્મ શું થશે? ધેમ, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. ઓકે, નંબર 3. ચલો, વેર વિલ આઈ રીડ એ નોવેલ? વેર વિલ આઈ રીડ અ નોવેલ? ચલો, એ આઈ કરતા છે, રીડ ક્રિયાપદ છે, એ નોવેલ એ કર્મ છે. હવે WH વર્ડ કયો આવ્યો ભાઈ? તો એ આ વેર આવ્યો, તો મૂકી દીધું. ટુ બીનું રૂપ વિલ આપેલું છે, તો બધામાં વિલ જ આવવાનું છે, એટલે મૂકી દીધું. ચલો, આપણા 5 નિયમોને ફોલો કરીશું. હવે પહેલો નિયમ છે કર્મને કર્તા બનાવો, તો એ નોવેલ આગળ મૂકી દઈશું. બીજો નિયમ યોગ્ય કાળનું ટુ બીનું રૂપ મૂકો, તો ટુ બીનું રૂપ મૂકી દીધું આગળ. કેમ આગળ મૂકી ખબર પડી ને? જવાબ પ્રશ્નાર્થ બનાવવાનો છે ભાઈ. ત્રીજો નિયમ વૃત્તકુદન મૂકો, તો એ વૃત્તકુદન મૂકીએ પહેલાં રેડનું વૃત્તકુદન રેડ. બરાબર, વૃત્તકુદન મૂકીએ પહેલાં શું મૂક્યું? બી, કારણ કે વિલ આવ્યું. ખબર છે ને બી ક્યારે આવે? વિલ, કેન, કુડ, મે, માઇટ, શુડ, વુડ, મસ્ટ વગેરે સહાયકારક આવે તો બી આવે. બીન ક્યારે આવે? તો હેવ, હેજ અને હેડ, આ 3 શબ્દો યાદ રાખવાના. આવે તો બીન આવે. બરાબર, ચલો, તો વૃત્તકુદન મૂક્યું ભાઈ. ત્રીજો નિયમ પૂરો કર્યો, બાય મૂકો. ચોથો નિયમ અને પાંચમો નિયમ કર્તાને કર્મ બનાવો. ચલો, આઈનું કર્મ શું થશે? બાય મી, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન રહેશે. તો વેર વિલ આ નોવેલ બી રેડ બાય મી? ચલો, નંબર આગળ વાક્ય લખીએ છીએ. વેર હેવ વી eaten our lunch? Where have we eaten our lunch? જો એ પહેલા નંબરે તો વેર મૂકી જ દઈશું ભાઈ. બરાબર, ચલો, કર્તા ક્રિયાપદ કર્મ બનાવી દઈએ. તો કર્તા વી છે, ઈટન એ ક્રિયાપદ છે, અવર લંચ કર્મ છે. અવર લંચ આગળ લઈશું, તો એના માટે ટુ બીનું રૂપ કયું મૂકીશું? હેવ. જો હેવ આવ્યું તો હેવ આવે તો 2 પોઝિશન. હા, કુડ ના બદલાય, શુડ ના બદલાય, ખબર છે ને, કેન ના બદલાય, વિલ ના બદલાય, પણ હેવનું હેઝ થઈ શકે અથવા હેઝનું હેવ થઈ શકે, ના પણ થાય. બરાબર, પણ અવર લંચ એક વચન છે તો હેવ નહીં ચાલે. શું મૂકીશું? હેઝ. ચલો, પહેલો નિયમ કર્મને કર્તા બનાવો, તો અવર લંચ આગળ મૂકી દઈશું. બીજો નિયમ યોગ્ય કાળનું ટુ બીનું રૂપ મૂકો, તો આગળ મૂકી દીધું ટુ બીનું રૂપ. ત્રીજો નિયમ વૃત્તકુદન મૂકો, તો આમાં વૃત્તકુદન આપેલું જ છે ભાઈ, વેરી ઇઝી. પહેલાં બનાવવું પડતું હતું. બરાબર,
પણ ભૃતકુદનના પહેલાં શું મૂકીએ છીએ આવા વાક્યોમાં? બીન અને પછી ભૃતકુદન રિટર્ન આપેલું છે રિટર્ન, ચોથા નિયમ પ્રમાણે બાય અને પાંચમા નિયમ પ્રમાણે કર્તાને કર્મ બનાવો તો બાય અસ. પ્રશ્ન છે શું મૂક્યું? બીન મૂક્યું. કેમ બીન આવ્યું ભાઈ? કારણ કે જો હેવ અથવા હેજ આવો. મેં તમને 3 પોઝિશન આપી છે, હેવ, હેજ કે હેડ. બીન આવે. બરાબર. નંબર 5. ચલો, વેર હેઝ મીના, વેર હેઝ મીના હેઝ મૂક્યું છે તો સોલ્ડ ધ ટોયઝ. વેર હેઝ મીના સોલ્ડ ધ ટોયઝ. તો પહેલા નંબરે તો ભાઈ વેર મૂકી દઈશું ને. ચલો, કેવી પોઝિશન છે દેખાય છે? આ દેખાય છે. ચલો, તો વેર, ચલો કરતા મીના છે, સોલ્ડ એ ક્રિયાપદ છે, ધ ટોય જે કર્મ છે. શું આગળ આવશે ભાઈ? ધ ટોયઝ આવશે નિયમ નંબર 1 પ્રમાણે. પણ અનુ ટુ બીનું રૂપ મૂકવા માટે કદાચ ના ખબર પડે તો જગ્યા છોડવાની. પહેલાં કર્મને કરતા બનાવ્યું ધ ટોયઝ. બીજો નિયમ ટુ બીનું રૂપ મૂકો આપેલું છે, પણ મીના સાથે હેજ આપ્યું છે. ધ ટોયઝ બહુવચન છે તો હેજ નહીં ચાલે. શું મૂકવું પડશે? હેવ. તો વેર હેવ ધ ટોયઝ, 2 નિયમનો ઉપયોગ થયો. ત્રીજો નિયમ ભૃતકુદન મૂકો, પણ એ પહેલાં શું મૂકીશું? બીન. હા, બી નહીં, ઉપર બી મૂકતા હતા. અહીંયા શું આવ્યું? બીન. સોલ્ડનું ભૃતકુદન સોલ્ડ આપેલું જ છે. સેલ સોલ્ડ સેલ એટલે વેચવું, બાય મીના. પ્રશ્ન છે. બરાબર. તો વેર હેવ ધ ટોયઝ બીન સોલ્ડ બાય મીના. નંબર 6. Where had you written a letter? ચલો, દેખાય છે કે નહીં જોઈ લઈએ પોઝિશન. ચલો, નથી દેખાતું ભાઈ. ચલો, થોડુંક નીચે કર્યું છે ભાઈ. હા, થોડુંક સહન કરીશું. ચલો, હવે જવાબ બનાવીએ છીએ ભાઈ. તો પહેલાં વેર મૂકી દઈશું. ચલો, વેર. ચલો, કર્તા ક્રિયાપદ અને કર્મ બનાવી દઈશું. ચલો, કર્તા યુ છે, ક્રિયાપદ રિટર્ન છે અને કર્મ છે લેટર. હવે હેડ આવ્યું તો ખબર છે કે હેડ આવે તો હેડ જ રહે. બરાબર ને? તો વેર હેડ, કર્મને કર્તા બનાવો તો એ લેટર આગળ મૂકી દઈશું. બીજો નિયમ ટુ બીનું રૂપ મૂકો તો આગળ મૂકી દીધું. ત્રીજો નિયમ ભૃતકુદન મૂકો તો ભૃતકુદન મૂકતા પહેલાં શું મૂકી દઈશું? બીન અને રાઈટનું ભૃતકુદન રિટર્ન બાય, કર્તાને કર્મ બનાવો તો યુનું કર્મ યુ. તો વેર હેડ એ લેટર બીન રિટર્ન બાય યુ. તો WH વર્ડમાં આપણે વેર શબ્દ શીખ્યા. ગમે તે વેર આવે, વોટ આવે, આ તો પહેલો શબ્દ છે એટલે આપણે વધારે વાક્યો લખ્યા. વેન આવે, વાય આવે, ગમે તે આવે તો આપણે પહેલાં મૂકી દેવાનું, પછી તો આગળ તો જેવું કરતા હતા એવું જ કરવાનું. ચલો, ઝડપથી 2-1 મિનિટનો ટાઈમ આપું છું લખવા માટે અથવા સમજવા માટે.
चलो हवे आगळ हजी WH क्वेश्चन में આપણે પહેલો જ શબ્દ શીખ્યા છીએ આવા બધા જુદા જુદા જે શબ્દો શક્ય છે એ બધા શબ્દો હું તમને અહીંયા વારાફરતી એક્ઝામ્પલ સાથે સમજાવીશ। चलो हवे आगळ बराबर आपणे वेरवाळा शब्दों शीख्या था। हवे बीजो एक शब्द लईए धारो के नंबर आया 7 बराबर ने को वेन हैव दे प्लेड द गेम्स प्रश्न वेन हैव दे प्लेड द गेम्स। चलो WH वर्ड कयो आयो भाई वेन आयो तो वेन पहला मूकी दो वेन पहला मूकी दीधुं। हवे जो केवुं थई गयुं आगळ शीख्या तेवुं कोई नवुं नथी आमां तो। चलो करता दे क्रियापद प्लेड अने द गेम्स कर्म थी। आगळ हैव वाळा वाक्य शीख्या के नथी शीख्या भाई विचार करो। खाली वधनुं शुं आव्युं वेन आव्युं पेलामां वेर आव्युं हतुं कंई नहीं आगळ करी दो एम करी देवानुं। 5 भाग अहींया 3 भाग पाड़ी दीधा। 5 नियमों में जोईए। पहलो नियम कर्म ने कर्ता बनावो। कर्म कयुं छे द गेम्स तो द गेम्स आगळ मूकी दईशुं। आगळ टू बीना रूप मूकवामां खबर ना पड़े तो गैप राखवानी। बीजो नियम टू बीनुं रूप मूको पण दे साथे हेव आवशे गेम्स साथे कदाच बदलाई पण शके पण जो गेम्स बहुवचन छे એટલે બદલાશે नहीं तो एनी साथे पण शुं आवशे भाई हेव। तो वेन हेव द गेम्स। तीजो नियम भृतकुदन मूको ए आ भृतकुदन ज छे पण एना पहेला शुं मूकीशुं हेव आव्युं तो बी के बीन भाई हेव आयु जो हेव हेज ने हेड आवे तो बीन अने खबर है कैन कूड वगैरह आवे तो बी तो बीन। तीजा नियम प्रमाणे भृतकुदन मूको तो प्लेड बाय। तो वेन हेव द गेम्स बीन प्लेड बाय धेम। प्रश्नार्थ चिन्ह भाई समझी लेजो बराबर। नंबर 8 चलो वेन हैज ही When has he met me? When has he met me? तो पहला नंबर तो वेन मूकी दईशुं भाई राम भरोसे ए वेन मूकी दीधुं। चलो करता ही से मेट ए क्रियापद छे। मेट ए मीटनुं भूतकाळ छे। मीट मेट मेट बराबर। मेट एटले मळशे क्यारे मळशे सॉरी एवुं कीधुं छे तो वेन पण अहींया शुं मळशे नथी आप्युं। कोने मळशे तो के मने मळशे मी आपेલું છે। तो कर्म ने कर्ता बनावो मी आगळ आवे तो शुं थशे भाई नियम प्रमाणे आई शुं थशे आई। बीजो नियम टू बी नुं रूप मूको तो टू बी नुं रूप ही नी साथे हेज छे आई नी साथे हेज नहीं चाले शुं आवशे भाई हेव बराबर ने। तो वेन हेव आई। तीजो नियम आवे भाई भृतकुदन मूको तो मेट नुं भृतकुदन शुं थशे मेट भृतकुदन छे पण ए पहेला मूकीशुं बीन पछी एमईटी मेट बाय। कर्ता ने कर्म बनावो तो हीनु कर्म थशे भाई एम। ओके वेन हेव आई बीन मेट बाय हिम बीन मूक्युं कारण के हेव आयु हेज आयु बराबर। तीजું वाक्य જોઈએ वेन हैड यू spoken English? When had you spoken English? जो वेन आई तो पहला नंबर तो वेन मूकी दईशुं। और बाकीनुं वाक्य जो केवुं थई गयुं आगळ शीख्या तेवुं। हैड यू स्पोकन इंग्लिश करता यू छे स्पोकन ए क्रियापद छे इंग्लिश ए कर्म छे। 5 नियमों प्रमाणे कर्म ने कर्ता बनावी पण ए पहेला शुं मूकवुं पड़शे टू बीनुं रूप हेड तो हेड ज रहेशे कारण के एक वचन होय बहुवचन होय हेड ज आववानुं छे। कर्म ने कर्ता बनावो तो इंग्लिश आपणे आगळ मूक्युं। टू बीनुं रूप मूको तो मूक्युं आगळ कारण के प्रश्न छे। तीजो नियम भृतकुदन मूको पण भृतकुदन पहेला शुं मूक्युं तो बीन पछी स्पोकन चौथा नंबरे बाय
અને કર્તાને કર્મ બનાવો તો યુનું કર્મ યુ. પ્રશ્ન બરાબર. તો વેન હેડ ઇંગ્લિશ બીન સ્પોકન બાય યુ. નંબર 10. બરાબર. ચલો, વેન કેન આઈ ડ્રાઈવ, when can I drive a car? When can I drive a car? ચલો, પહેલા તો વેન મૂકી દઈશું ભાઈ. એ આ વેન મૂકી દીધું. હવે આગળનું કેન આઈ ડ્રાઈવ અ કાર. ચલો, કરતા આઈ ડ્રાઈવ એ ક્રિયાપદ, એ કાર એ કર્મ છે, તો એ કાર આગળ આવશે. કારના માટે તો ટુ બીનું રૂપ કેન તો કદી બદલાવાનું જ નથી. બરાબર. તો કર્મને કરતા બનાવો તો એ કાર આગળ મૂક્યું. બીજો નિયમ ટુ બીનું રૂપ મૂકો તો ટુ બીનું રૂપ આગળ મૂક્યું. કયો પ્રશ્ન છે? ત્રીજો નિયમ વૃત્તકુદન મૂકો. તો આમાં વૃત્તકુદન નહીં આપેલું હોય. હેવ, હેજ અને હેડવાળા વાક્યોમાં જ વૃત્તકુદન થશે. આમાં ના હોય તો આપણે બનાવવાનું ડ્રાઈવ, ડ્રોવ, ડ્રીવન. ત્રીજા નંબરનું શું થાય? ડ્રીવન. બરાબર. તો ડ્રીવન થશે. પણ એ પહેલાં શું મૂકીશું? બી અને ડ્રાઈવનું વૃત્તકુદન ડ્રીવન. ચોથા નિયમ પ્રમાણે બાય. અને પાંચમા નિયમ પ્રમાણે કર્તાને કર્મ બનાવો તો બાય મી. પ્રશ્ન તો બી મૂક્યું. કેમ ભાઈ આમાં બી મૂક્યું ને આમાં બી આવ્યું? તમને ખબર પડી હશે કે બીન હંમેશા હેવ, હેજ અને હેડવાળા પૂર્ણ કાળના વાક્યોમાં જ આવે. જ્યારે કેન, કુડ, મે, માઇટ વગેરે અથવા વિલ આવે તો શું આવશે? બી આવશે. ચલો, વેન વુડ યુ ડ્રિંક મિલ્ક? ચલો, જગ્યા છે તો કરતા મૂકી. ચલો, પહેલાં તો વેન મૂકી દઈશું. કરતા યુ છે, ડ્રિંક એ ક્રિયાપદ છે, મિલ્ક એ કર્મ છે. મિલ્ક આગળ લઈ લઈશું. મિલ્ક આગળ લઈ લઈશું. તો પહેલા નંબરે તો વુડ મૂકી દઈશું. કેમ ભાઈ વુડ મૂકી દીધું? કારણ કે ટુ બીનું રૂપ છે, એનું જ રહેશે, બદલાવા નથી. મિલ્ક આવો કે ગમે તે આવો, એક વચન આવો, બહુ વચન આવો. ચલો, પહેલા નિયમ પ્રમાણે કર્મને કરતા બનાવો તો મિલ્ક આગળ મૂકી દઈશું. બીજા નિયમ પ્રમાણે ટુ બીનું રૂપ મૂકો તો એનાથી આગળ મૂકી દીધું, કારણ કે પ્રશ્નાર્થ બનાવવાનું છે. ત્રીજો નિયમ વૃત્તકુદન મૂકો તો ડ્રિંકનું વૃત્તકુદન મૂકીએ તે પહેલાં બી અને ડ્રિંકનું વૃત્તકુદન ડ્રંક બાય. કર્તાને કર્મ બનાવો, યુનું કર્મ યુ અને અંતે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. તો વેન વુડ મિલ્ક બી ડ્રંક બાય યુ? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. બી મૂક્યું. કેમ બી આવ્યું તમને ખબર છે? ઓકે. નંબર 12. ચલો, વેન વિલ દે સ્ટડી સાયન્સ? વેન વિલ દે સ્ટડી સાયન્સ? ચલો, વેન આવ્યું છે તો પહેલાં મૂકી દઈશું વેન. ચલો, કેટલી જગ્યા છે જોઈ લઈએ. ચલો, આવે છે. ઓકે. તો વેન. હવે વિલ એ ટુ બીનું રૂપ આવ્યું છે તો વિલ પણ બદલાવાનું નથી કદી. તો વિલ. ચલો, કરતા દે છે, સ્ટડી ક્રિયાપદ છે, સાયન્સ કર્મ છે. પહેલા નિયમ પ્રમાણે કર્મને કરતા બનાવો તો સાયન્સ આપણે આગળ મૂકી દઈશું. બરાબર. બીજા નંબરમાં ટુ બીનું રૂપ મૂકો તો આગળ મૂકી દીધું. તો વેન વિલ સાયન્સ. ત્રીજા નિયમ પ્રમાણે વૃત્તકુદન મૂકો પણ એ પહેલાં બી અને સ્ટડીનું વૃત્તકુદન સ્ટડીડ, STUDIED, સ્ટડીડ. વાયનો આઈ કરી ઈડી લગાડવાનો. આમાં વૃત્તકુદન અનિયમિત નથી, ઈડી લગાડવાથી થાય છે. બરાબર. બાય તેનું ધેમ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. તો વેન વિલ સાયન્સ બી સ્ટડીડ બાય ધેમ? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. બરાબર. ચલો, તો આ પણ બીજા 6 વાક્યો શીખ્યા ભાઈ, વેન વાળા વાક્યો. વેન આવે કે વેર આવે, આપણે તો જવાબ લખવાની સિસ્ટમ તો એક જ છે. બરાબર. વેન હોય તો પહેલાં વેન મૂકવાનું, વેર હોય તો વેર મૂકવાનું, વાય હોય તો વાય મૂકવાનું. જવાબ લખવાની સિસ્ટમ એક જ છે. ચલો, 1-2 મિનિટનો ટાઈમ આપું છું.
चलो हवे आगळना प्रकारना जे वाक्यो छे बराबर। हवे आगळना प्रकारना वाक्यो चलो धारो कि वाय वाला वाक्य होय 12 सुधी हता ने। चलो नंबर 13 आपो छुं बराबर। वाय हैव यू ड्रंक कॉफी। वाय हैव यू ड्रंक कॉफी। चलो थोड़ी इंक पूरी दो। चलो वाय हैव यू ड्रंक कॉफी। चलो भाई पहला नंबरे तो ए आ वाय आई तो आप वाय मूकी दईशू। हवे वाय मूक्या पछी शुं थशे हैव यू ड्रंक कॉफी। आगळ शीख्या छे ते ज आव्युं, कोई नवुं नथी। चलो करता यू छे, ड्रंक ए क्रियापद छे, कॉफी ए कर्म छे। कॉफी आगळ आवशे तो एना माटे टू बी नुं रूप कयुं चालशे भाई? पहला नियम प्रमाणे कर्मने कर्ता बनावो। चलो कॉफी आगळ मूकी दीधुं। बीजो नियम योग्य काळनुं टू बीनुं रूप मूको तो टू बीनुं रूप आपेलुं छे पण युनी साथे हेव आवो। कॉफी एक वचन छे तो एनी साथे शुं आवशे हेज। तो वाय हेज कॉफी। तीजा नियम प्रमाणे भृतकुदन मूको पण भृतकुदन पहेला शुं मूकी दईशुं बीन। ड्रंकनुं भृतकुदन ड्रंक ज छे। बाय यू प्रश्नार्थीनुं शुं आव्युं बीन मूकवानुं ध्यान राखवानुं छे। पेलामां वेन हतुं वेर हतुं अहींया वाय आव्युं। आपणे तो कोई फेर पड़तो नथी। ओके चलो बीजू वाक्य भाई वाय हैज मोना सॉन्ग द पोएम। वाय हैज मोना सॉन्ग द पोएम। चलो तो पहला नंबर तो वाय मूकी दईशू तो वाय। चलो हवे करता मोना छे, संग ए क्रियापद छे, ध पोएम ए कर्म छे। ध पोएम आगळ लावीशुं तो एना माटे टू बीनुं रूप हेज के हेव। तो हेज चालशे कारण के एक वचन छे। तो वाय हेज ध पोएम बराबर। कर्मने कर्ता बनाव्युं, टू बीनुं रूप मूक्युं। वाय तो पहेला मूकी दीधुं भाई बराबर। तीजो नियम भृतकुदन मूको। भृतकुदन आपेलुं ज छे पण ए पहेला बीन सॉन्ग बाय मोना प्रश्नार्थी बराबर। धारो के नंबर आगळ वाय हैड ही ब्रोकन ध ग्लास। वाय हैड ही ब्रोकन ध ग्लास। चलो ही ए कर्ता छे, ब्रोकन ए क्रियापद छे, ध ग्लास ए कर्म छे। शुं मूकी दईशुं आगळ भाई वाय एमनुं एम। कर्मने कर्ता बनावो। ध ग्लास माटे टू बीनुं रूप हेड ज आवशे कारण के हेड एक वचन ज छे। एक वचन में हेड, बहुवचन में हेड એટલે कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वाय हेड ध ग्लास। चलो बे नियमों थया। कर्मने कर्ता बनाव्युं, टू बीनुं रूप मूक्युं। तीजो नियम भृतकुदन मूको तो ए पहेला बीन अने पछी ब्रोकन बाय हिम। हाँ बीन क्यांथी आई खबर पड़ी ने। हेव हेज अने हेड वाली रचना होय तो बीन आवे आवे ने आवे। नंबर आगळ वाय वुड यू चीटड ध टीचर। चीट એટલે ખબર પડી ચીટિંગ કરવું, પરીક્ષામાં ચોરી કરતો હોય તો એવું કે વાય વુડ યુ ચીટ ધ ટીચર। શા માટે તમે ટીચરને છેતરો છો, ચોરી કરો છો? ચલો પહેલા નંબરે તો ભાઈ વાય મૂકી દઈશું
चलो 16 नंबर है बराबर देखाय। हवे वुड पण एमने एम मूकी दईशुं। चलो कर्ता क्रियापद ने कर्म ध टीचर आगळ आवशे। कर्म ने कर्ता बनावो तो ध टीचर। बीजा नियम प्रमाणे टू बी रूप मूको तो आगळ मूक्युं। तीजा नियम प्रमाणे भृतकुदन मूको અને पहला बी मूकीशुं। बी भृतकुदन ए थोड़ी भूल थई छे, अहींया काढी काढीशुं तो आमां भृतकुदन नहीं आपेलुं होय, आपणे मूकवानुं थशे। तो वाय वुड ध टीचर बी चीटनुं भृतकुदन शुं थशे? चीटड बाय यू। तो बी आई गई। केम बी आयु? अहींया बी नतुं ने तमने खबर पड़ी गई वुड आव्युं। खबर पड़ी ने बी क्यारे आवे अने बी क्यारे आवे बराबर। नंबर 17 आव्या भाई। Why will they waste time? શા માટે તેઓ ટાઈમ બગાડશે? તો પહેલા નંબરે તો વાય મૂકી દઈશું। તો વાય ટુ બીનું રૂપ વિલ આપેલું છે તો મૂકી દઈશું। ચલો કરતા દે છે, વેસ્ટ ક્રિયાપદ છે, ટાઈમ એ કર્મ છે બરાબર। તો કર્મને કરતા બનાવીશું તો ટાઈમ આપણે આગળ મૂકીશું। કર્મને કરતા બનાવી તો ટાઈમ આગળ મૂક્યું। टू बी रूप मूक्यु। तीजो नियम भृतकुदन मूको तो ए बी अने वेस्टनु भृतकुदन वेस्टेड बाय। कर्ता ने कर्म बनावो तो दीनु देम बराबर। तो वाय विल टाइम बी वेस्टेड बाय देम। तो वाय आयो भाई। हवे तमने ख्याल आई गयो कि बी क्यारे मूकवुं, बीन क्यारे मूकवुं। वेन आवे, वेर आवे के वाय आवे तो आपणे आगळ मूकी देवानुं छे। बाकीना वाक्यो प्रश्नार्थ आपणे शीख्या छे ते रीते। चलो झड़पथी लखीए छीए અને પછી હોમવર્ક લખીએ છીએ બરાબર। આ જે છે તે તમે બીજી વખતે જ્યારે સાંભળો ત્યારે લખીશું। હવે આપણે હોમવર્ક પણ આપી દઈએ છીએ સાથે સાથે। चलो हवे जे हूँ वाक्य लखुं छुं अत्यार सुधी जे कंई चाल्युं छे बधा मिक्स अने होमवर्कना वाक्यो छे।
चलो विद्यार्थी मित्रों, तो आज આપણે જે શીખ્યા WH ક્વેશ્ચન, એવા પ્રકારના વાક્યો, આગળના પ્રશ્નાર્થ, નકાર, નકાર પ્લસ પ્રશ્નાર્થ, બધા જ પ્રકારના મિક્સ વાક્યો તમને અહીંયા હોમવર્કમાં આપેલા છે, જે દરેક વિદ્યાર્થીએ ફરજિયાત જાતે લખવાના છે, બરાબર. અને નેક્સ્ટ ટાઈમ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર એને સોલ્વ કરીશું, પણ તે પહેલાં રિવિઝન કરતા રહેજો. બધું જ રિવિઝન કરજો, વર્બ ફોર્મનું રિવિઝન કરજો, ટેન્સનું રિવિઝન કરજો અને એક્ટિવ પેસિવનું રિવિઝન કરજો, બરાબર. તો આગળ જતાં કોઈ મુશ્કેલી પડશે નહીં. ચલો આજે આપણે અહીંયા સ્ટોપ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હેવ અ હેપી એન્ડ સેફ ડે. થેન્ક યુ. ગુડ બાય.